گھروں میں ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی خواتین ہیں, بہت ساری ایسی ینگ ایج کی لڑکیاں ہیں جو جلدی مائیں بن جاتی ہیں, پھر ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے کیا, اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو کسی سے کنسلٹ کرنا ہے یا کیا بات کرنی ہے. تو آج ہم نے سوچا اسی حوالے سے بات کی جائے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفاف موجود ہیں, پہلے بھی ہمارے گڈ مارننگ پبلک کا کئی دفعہ حصہ بن چکے ہیں, بہت بہتر انداز میں بتاتی ہے, ریہیب کنسلٹنٹ بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر آفاف, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ارملا, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر آفاف, یہ تو بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ٹاپک ہے کیونکہ شاید ثروت گرانی کی ہم اگزامپل دے رہے ہیں, ان کو آئیڈیا تھا, پڑھی لکھی تھی, انہوں نے سنا تھا, ان کو آئیڈیا ہو گیا, لیکن ہمارے گھروں میں ینگ ایج کی پریگنینسی ہے, اس میں بچے ہو جاتے ہیں, لڑکیوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. ارملا, یہ جو ٹاپک ہے ڈپریشن کا, یہ والا ٹاپک, اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. جیسے آپ نے بتایا ڈپریشن کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, اور اس میں یہ ٹائپ جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہا جاتا ہے, اس کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز تو ہمارے ہاں, ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ بہت کم کیا جاتا ہے. لیکن یہ والی جو ٹائپ ہے ڈپریشن کی, اس کو تو بالکل بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا. تھوڑا سا ایکسپلین میں کر دیتی ہوں, کوشش کروں گی کہ آسان سادہ الفاظ میں بتاؤں تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. جب کوئی بھی عورت بچے کی پیدائش کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کے جسم میں بہت سارے چینجز آتی ہیں, اور وہ چینجز ظاہر ہے اس کی نہ صرف جسمانی تبدیلیاں لا رہی ہوتی ہیں, بلکہ جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی لائف کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. اور بائیولوجیکلی چونکہ بہت سارے ہارمونل چینجز باڈی میں آتے ہیں, اور وہ ہارمونل چینجز آپ کا جو کیمیکل بیلنس ہے برین کا, اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتے ہیں. سو اٹس ویری کامن. اس میں تھوڑا سا میں ڈفرینشیٹ بھی کرنا چاہوں گی, کیونکہ بعض اوقات ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں. ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی, بیبی بلوز. بالکل بیبی بلوز بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ رائٹ آفٹر یور ڈیلیوری اور پریگنینسی آپ اس میں سے گزرتے ہیں. بیبی بلوز جو ہے یہ ڈپریشن کا فیز جسٹ اسٹے کرتا ہے 2 weeks رائٹ آفٹر یور ڈیلیوری, یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سے 2 ہفتے تک یہ رہتا ہے. اٹس ویری نارمل. اس میں عام طور پہ خواتین چڑچڑاپن محسوس کرتی ہیں, ان کے اندر اسٹریس کی سچویشن آتی ہے, وہ نیند ان کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, کھانا پینا ڈسٹرب ہو سکتا ہے, غصہ بہت زیادہ آتا ہے, انہیں لگتا ہے کہ تھوڑا وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں, بعض وقت باڈی شیمنگ آتی ہے, اس طرح کی چیزیں فیل کرتی ہیں. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ صرف 2 ہفتے تک اسٹے کرتی ہے. اٹس ویری کامن. کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے 8 خواتین اس میں سے گزرتی ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ یہ بلو بیبیز کے فیز سے جو ہے وہ گزرتی ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ ورلڈ. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی ظاہر ہے مینیج کرنا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں, جس کو یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں, یہ تو کافی سویر ہوتا ہے, اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 1.5-2 مہینے سے لے کے اگر اس کو مینیج نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ یہ پھر سالوں تک بھی محیط رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو اسی طرح سے, اسی ڈپریشن کی طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے جیسے کوئی بھی آپ کو جنرل ڈپریشن کے جو ڈس آرڈرز آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, آپ کے لائف اسٹائل کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, آپ کی جو پرفارمنس فنکشننگ لیول ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اسی طرح سے چونکہ اس وقت عورت اکیلی نہیں ہوتی ہے, فوری طور پہ اس کے ساتھ ایک بہت چھوٹا سا بیبی بھی آیا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ چکی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس عورت کی زندگی کو پرابلمٹک نہیں کرتا یہ ڈپریشن, بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچہ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اس کا ہسبینڈ ہے, اس کی فیملی ہے, اگر اور بچے اس کے پہلے سے ہیں تو وہ بھی اس کو پرابلمٹک کر سکتے ہیں. سو دس از سمپلی مطلب ہم جو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اس چیز کو سمجھ سکتے. اچھا, اب یہ آپ نے تو ڈفرینشیٹ کر دیا کہ وہ 2 ہفتے کا ہے جو بیبی بلوز ہوتے ہیں مدر کو, لیکن ایک یہ چیز ہے جو بہت زیادہ پرولونگ کرتی ہے. سمٹمز کیا ہیں؟ اب سم ٹائمز لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, اور خواتین خود بھی انفیکٹ ان کو لگتا ہے جی اچھا ہم چڑچڑاپن ہے, ہماری طبیعت نہیں ٹھیک ہے, یا ہم نے ابھی بیبی ڈیلیور کیا ہے. سو سمٹمس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں, جو بھی سمٹمس میں یہ بتاؤں گی ان کی پرسسٹنس ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی موڈ سوئنگ ہونا, اٹس ویری نارمل, نیچرل. مطلب آپ کسی بھی تبدیلی سے گزرتے ہیں, جیسے کہ منتھلی سرکل ہوتا ہے فیمیلز کا, اس میں بھی عام طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2-4-5 days کا, اور میکسیمم 1 week کا, اس میں سے آپ نے گزر گئے, یو فیل اوکے. لیکن یہ والا جو پیریڈ ہے, جیسے میں نے کہا کہ بیبی بلوز ہیں, وہ 2 weeks تک یہ والی سچویشنز آئیں گی, یعنی آپ چڑچڑاپن محسوس کریں گے, آپ کو بھوک پیاس کا آپ کا پرابلم ہوگا, آپ کو نیند ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوگی یا زیادہ آ رہی ہوگی, اور نیند آ بھی رہی ہوگی تو ظاہر بیبی ہوتا ہے, آپ سو نہیں پاتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کم ہو جاتا ہے,
अच्छा, अभी जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन से कंडीशंस आती हैं। अब वो क्या है, वो ये हैं कि आपकी अटैचमेंट बच्चे के साथ डेवलप नहीं हो पा रही होती, आपकी वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही होती आपके बच्चे के साथ, या आपके हस्बैंड के साथ वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही होती, यानी आपको अपना आप इतना बुरा लग रहा होता है तो आपको अपना बच्चा या आपका जो भी स्पाउस है वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। खुदा न खास्ता कुछ लोगों में जो है वो ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये मैंने ये क्यों कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर ये भी एहसास हो सकता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, यानी वो एक्स्ट्रा केयरिंग भी हो सकती है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। यानी बार बार खवातीन जो है वो देखती हैं कि मेरे बच्चा सांस ठीक ले रहा है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा हाथ के नीचे तो नहीं आ गया, मतलब मुख्तलिफ तरह से वहम उनके दिमाग में जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। सो ये इतनी एक्सट्रीम होती हैं, और कुछ खवातीन के अंदर खुदा न खास्ता खुदकुशी तक के एहसासात जो हैं वो इस दौरान में आते हैं। और अर्मिला, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एज़ अर्लीस्ट ट्रीट किया जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको जैसे 45 डेज़ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप इसको अगर डील नहीं करते तो ये सालों तक मुहीत हो सकता है, ये वाला डिप्रेशन जो प्रोलॉन्ग कर सकता है। यस, और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ तो डिस्टर्ब है, जैसे मैंने आपको कहा, आपके बच्चे के साथ आपकी वो अटैचमेंट नहीं बन पाती है, और वो वाला टाइम पीरियड है अर्ली ईयर्स का, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो और एक एहसास की ज़रूरत होती है। देखिए, तवज्जो होना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और वो इमोशनल बॉन्डिंग अगर आप अपने बच्चे को नहीं दे पाते तो उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे मसाइल लेटर ऑन जाके हो सकते हैं। सिमिलरली जब आपके हस्बैंड के साथ आपका अटैचमेंट नहीं होगी, आपका घर में ध्यान या तवज्जो नहीं होगी, तो बहुत सारे मसाइल होंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया खातून का खुद से पता होना कि उसको ये डिप्रेशन हो रहा है और ये प्रोलॉन्ग कर रहा है। अब हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी का बड़ा मसला है, ससुराल में रह रहे हैं तो वहाँ मसला है, अगर कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं वो मसला है, मतलब हर एक फैक्टर उसमें हो जाता है। इवन हस्बैंड समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि एक बेबी को डिलीवर किया है, एक इंसान को दुनिया में लेकर आई है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको स्पेस चाहिए, उसको तवज्जो चाहिए, उसको भी वो केयर चाहिए जो बच्चे को चाहिए। सो फैमिली का, इन लॉज का, इवन आपके अपने पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना इस बात की कितना ज़रूरी है। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी देखा है, जब हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वो यही रिपोर्ट करते हैं कि उनके घर में जो बड़े हैं वो यही कहते हैं, खासतौर पे खवातीन जो होती हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुमने कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर लिया है, हमने भी किए हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खातून खुद तो महसूस कर रही होती है, बाज़-औक़ात ख़वातीन खुद भी इस चीज़ को नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि हमारे अंदर एक जो साइकोलॉजिकली हम फील करते हैं कि वो यार लाइक अ सुपर वुमन, हम कोशिश करते हैं, हमने कंप्लेन नहीं कर रही है, हमने कंप्लेन नहीं करनी है, खासतौर पे जो ख़वातीन जॉब कर रही होती हैं। अच्छा, उन्हें होता है कि हमने बैलेंस रखना है, अगर हमने खुदा न खास्ता इसी कंप्लेन की तो वो ये ना समझें कि हम जॉब करें, क्योंकि बाज़-औक़ात जॉब करने वाली ख़वातीन के अंदर इटसेल्फ वैसे ही गिल्ट की फीलिंग आ रही होती है कि हम बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, हम जॉब कर रहे हैं, हम मतलब इस तरह की मिक्स टाइप फीलिंग्स होती हैं। सो अक्सर तो ख़वातीन खुद ही इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि हम किसी को सच शेयर करें, दे लाइक टू बी सुपर वुमेन। लेकिन मैं ख़वातीन से कहूँगी कि आप अगर इस तरह की फीलिंग्स को महसूस कर रही हैं, जैसे हमने बड़ा क्लियर आज बता दिया कि अगर 2 वीक्स है तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, उन 2 वीक्स में भी अपने ऊपर तवज्जो दें। अगर 2 वीक्स से ज़्यादा ये आपकी चीज़ प्रोलॉन्ग कर रही है तो आपको फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि मिक्स टाइप चीज़ें होती हैं, बाज़ कुछ हेल्थ इशूज़ भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो फिर जब आपका कंसल्टेंट होता है वो इसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता है। अच्छा डॉक्टर अफ़ा, आपने सिर्फ ख़वातीन को पॉइंट आउट किया, मैं मर्द हज़रात से भी कहूँगी, अगर आप ये सेगमेंट देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपने इस बात से ज़रूर सबक लेना है कि अगर आपके घर में एक वाइफ है, उसने एक बेबी डिलीवर किया, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आई हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस हैं, चीज़ें उसके थॉट प्रोसेस है, तो एटलीस्ट आप उसको अगर केयर, अफेक्शन या थोड़ी तवज्जो दे देंगे या सपोर्ट दे देंगे, बच्चा संभालने में उसकी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखें, वही मेरा सेकंड स्टेप यही था कि पहली चीज़ सबसे पहले तो ज़रा खातून को खुद समझना चाहिए। अब बाकी रह गया बात उसके इर्द गिर्द के जो माहौल में लोग हैं, यानी उसका हस्बैंड है या उसके ससुराल में कोई लोग हैं, तो उनको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हमारे पार्टनर के अंदर ये वाली चेंजेस ऑफ कोर्स अगर एकदम से आती हैं तो वो बड़ी विजिबल होती हैं, और उस टाइम पे चूंकि खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे वो वाली खवातीन जिनके साथ कोई हिस्ट्री होती है पास्ट में, या फिर उनकी अर्ली एज की प्रेगनेंसी होती है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफ़ा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इतने बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया जी।